So see, in the last class we have started the discussion of data aggregation. What is the importance of data aggregation? So in the previous semester we have learned various methods for data aggregation. So we are collecting the data from the multiple data sources with the intent of combining these data sources into a summary for data analysis. That means when you want to perform a data analysis, we are preparing that summarized format. So whenever we are collecting the data, the collected data must be a accurate and quality data. When you are not collecting the quality data, means whatever the insights you are developing or you are deriving from that data, they are not getting containing accuracy. Okay, so it is important to gather high quality accurate data and a large enough amount to create relevant results. So what is the example of aggregate data in business? How that aggregate data will be helpful, in what purpose the business people are using that aggregated data, and later we see how that aggregation is will be helpful in retail industry, and after that we have seen that web data integration. Okay, so next we have started the discussion of software architecture. What is the importance of architecture? What is meant by system decomposition? Why we need to avoid that functional decomposition? What is meant by functional decomposition and problems with that functional decomposition? So later we have started the discussion of information flow analysis, how that data will be flowed from one functionality to the another functionality, or one department to that another department. Why we need to do the regulation or control whenever the flow of data is occurring. So in what purposes we need to control. So with respect to that security measures, there may be a chance of potential risks are going to be occur. So that's why we need to understand that the information flow must be controlled. Regulation of information flow must be done. So how the information flows, what are the directions, downward, upward, horizontal and diagonal. So if it is a small or very small industry, so that data flow must be in only horizontal direction. Uh, Next, what is meant by information flow analysis and what are the 10 steps? Next, what is the purpose of that information flow? Next, we are going to discuss about that information architecture in today's class. So what is the purpose of this information architecture? That means, so when you are going to discuss the information architecture, means it is going to focus on organizing, structuring and labeling the content in an effective and sustainable way. So how you are managing the information, how you are managing the information content in your organization, how you are going to managing the things of information in your organization. That is called information architecture. That means it is mainly focused on how the organizing will be done. అంటే మీ యొక్క బిజినెస్ మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లో ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతున్నాయి అంటే వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వేరియస్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. సో వేరియస్ లెవెల్స్ మధ్య హౌ ద ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి డన్. ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ కి మనం సిస్టమ్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం వేరియస్ మోడల్స్ అనేవి చూసాము. ఏంటవి? హైరార్కికల్ మోడల్, విచ్ ఇస్ ఎ ట్రీ లైక్ మోడల్, మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్స్, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ మోడల్స్. These are the various system models which are going to be represented how the organization will be. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న వేరియస్ ఫంక్షనాలిటీస్, అంటే వేరియస్ ఫంక్షన్స్ అంటే డిపార్ట్మెంట్స్. సో వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్స్ అనేవి, వర్క్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతుంది, హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ వన్ అనదర్ అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసాము. లైక్ దట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోడ్ ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ డిపార్ట్మెంట్స్. So thus information architecture, it is again focuses on how you are going to organize in the thing, how you are going to structuring your organization, how what is the structure of your organization and how you are labeling the content. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీని మీరు ఎలా లేబులింగ్ చేసి ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, ఎఫెక్టివ్ వేలో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారో చెప్పేదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నమాట. సో ద గోల్ ఈస్ టు హెల్ప్ ద యూజర్స్ టు ఫైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంప్లీట్ ద టాస్క్స్. So what is the purpose of information architecture? Whenever we are able to know that, for example, sitemaps are also some of the examples of information architecture. So from that sitemap, we are able to analyze what is what and what is the content. So if you are going to do that labeling also, we will easily understand the things and we can easily effectively convey the things and we can easily understand the things what is happening in that. So what is the main purpose of this information architecture? The goal is to help the users to find information and complete the tasks.
That is the purpose of that information architecture. So we will see in a general example. So information architecture అనేది వేట్ల మీద ఫోకస్ ఇచ్చేస్తుంది. మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఫామ్ తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాం, ఎలా స్ట్రక్చర్డ్ చేసుకున్నాము, ఎలా లేబులింగ్ కంటెంట్ చేసుకున్నాం అంటే వేరియస్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి మన ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ అవుతున్నప్పుడు ఆ వేరియస్ ఇన్స్టెన్సెస్ మధ్య మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది ఎలా జరుగుతుంది, స్ట్రక్చరింగ్ అనేది ఎలా ఉంది, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లేబులింగ్ ద థింగ్స్ అనేవి, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్టివ్లీ కమ్యూనికేట్ ద థింగ్స్ అనే దాని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది డిపెండ్ అయ్యింది. సో హియర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీథింగ్, సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ లో చూద్దాం. వీఆర్ యూజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఫర్ అవర్ నీడ్స్ నౌడేస్, for each and every operation, for each and every data searching purposes, for or for any other purchases or whatever it may be, we are opening number of websites or we are using number of mobile apps for our needs or for our purposes, to fulfill our purposes. So we are facing with an interface that lays down information to us as we need it, look for it. అంటే మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి మనం బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ ఒక మొబైల్ యాప్ ఓపెన్ చేసి మనం ఏదైనా పర్టికులర్ థింగ్స్ మనకి కావాల్సిన వాటిని మనం బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏంటి, వీఆర్ ఫేసింగ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే ఇంటర్నల్ గా మనకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనేది వర్కౌట్ అయ్యి ఆ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ బ్రౌజింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ లేడ్ డౌన్. సో అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఒక ప్యాటర్న్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక ఆన్లైన్ పర్చేస్ చేయడానికి మీరు ఒక సైట్ లోకి వెళ్ళారు. మీకు మీరు సైట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ ఓపెనింగ్ సమ్ ఎనీ సైట్. ఆ సైట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో ఆ సైట్ లో పర్చేజ్ ఐటమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఏది కావాలి, మీరు క్లాత్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్తారా, లేకపోతే గ్రాసరీ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్తారా, లేకపోతే ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్. సో వాట్ ఎవర్ ద పర్టికులర్ ఐటమ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్, ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ లోకి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి రిలేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెనూస్, ట్యాబ్స్ మీకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ పర్టికులర్ ఆప్షన్ నుంచి ఇంకొక ఆప్షన్, అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి నావిగేటెడ్ త్రూ ఏ సిస్టమాటిక్ ప్యాటర్న్. అంటే మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాల్సిన విధంగా ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో నావిగేషన్ అనేది మీకు తీసుకెళ్తూ మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ పర్టికులర్ డ్రెస్సెస్, ఒక క్లాత్ స్టోర్ లోకి వెళ్ళాను. క్లాత్ స్టోర్ లో నాకు ట్రెడిషనల్ టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ కావాలా, లేకపోతే వెస్ట్రన్ డ్రెస్సెస్ కావాలా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐఎమ్ బ్రౌజింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివ్ ద డిస్ప్లే ద ఇన్ఫర్మేషన్ which I am browsing in a particular way. So here an interface is working that which is lays down the information to us as we need it or looking for it. మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం కావాలనుకుంటున్నామో వీఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ displaying to us. So it's something we are all used to. That means most users don't even notice that all the content inside that website has been carefully organized. అంటే when you are using the website particular purposes, whatever the things we are browsing అవన్నీ ఒక సిస్టమాటిక్ ప్యాటర్న్ లో మనకు ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ we are as we users which we are using that particular website, we are not understanding. That means అంటే మనం కేర్ఫుల్ గా వాటిని మనం ఏమి అబ్జర్వ్ చేయము. సో మనము ఈ పేజ్ తర్వాత ఈ పేజే ఓపెన్ అయింది, ఈ పేజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ లింక్ దీనికి వెళ్ళింది, అంటే వాటి మధ్య కనెక్టివిటీ ఎలా ఉంది, దేని తర్వాత ఏది నావిగేషన్ అయ్యి మనకు ఒక పర్టికులర్ సిస్టమాటిక్ వేలో మనకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఎలాగా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అనేది మనం అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోమన్నమాట. ఇంటర్నల్లీ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ కేర్ఫుల్లీ ఆర్గనైజ్డ్. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్, సో అంటే ఒక వెబ్సైట్ ను మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే దానిలో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నిటిని కానీ దానికి రిలేటెడ్ థింగ్స్ ని మనం ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుని వాటిని ఎలా స్ట్రక్చరింగ్ అంటే ఎలా డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఎలా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం, అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లేబులింగ్ ద కంటెంట్ ఇన్ అన్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ architecture anamata. So the organization and division of the content is known as information architecture. How you are going to organize the things and how you are going to divide the things based on your requirements. Requirements are going to be changed. So based on that requirements, the division of content must be done and you need to organize the things in a particular way. So that is called information architecture. And it is also a crucial aspect of UX design. What is meant by UX? Anyone can tell? What is meant by UX here? What is meant by UX? In this particular case, can you guess what is meant by UX? In general also, number of times you will come across this word UX. This is nothing but user experience. So what is the user experience in designing the particular things? UX is nothing but user experience. UI means user interface. అంటే
మనం ఒక వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేసామంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంది అంటే యూజర్ దాంతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. హౌ ద user is going to experience the design whenever he is using the particular thing. What is the experience of that user? Next, so without a proper sorting, most users would be lost and confused when navigating your website. సో మనం ఒక వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేస్తున్నాం. మన వెబ్సైట్ ఏ పర్పస్ కి, మన వెబ్సైట్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, ఏ పర్టికులర్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ లిస్ట్ దానిలో డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఏ మెనూ క్లిక్ చేసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ సబ్ మెనూస్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఆ సబ్ మెనూస్ లో మళ్ళీ మనకి కావాల్సిన పర్టికులర్ థింగ్స్ ఏవి డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేది మనం ఏంటంటే అదంతా ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ లో ఒక పర్టికులర్ సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ సార్టింగ్ ఆర్డర్, దట్ మీన్స్ వితౌట్ ప్రాపర్ సార్టింగ్ ఆర్డర్, అవి కనుక ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ లో కనుక రిప్రజెంట్ చేసి ఉండకపోతే మోస్ట్ యూజర్స్ వుడ్ బి లాస్ట్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో మన సైట్ విజిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ దే డిడ్ంట్ get that information what they actually required. So the navigation in your website is not good, or usage of your app is not good for them. So without proper sorting, and most users would be lost and they are going to be confused when navigating your, that means when you are when they are moving in your pages of your website అన్నమాట. అంటే మీ వెబ్సైట్ లో ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి నావిగేట్ అవుతున్నప్పుడు they are going to be confused, or whatever the app they are using. So rendering the real value of your project mode. So it will be not going to be worked properly. So after all, what good is an awesome feature if users can never find it? So we need to give a good features whenever they are going to be navigating through our website. So to make sure you have your content well structured and presented to the users in the best possible way from the website wireframe stage. So మనం ఏం చేయాలి, whenever you are going to design means when you are going to develop information architecture means we must be sure that whatever the content we are going to be displayed in that website, from that website, it must be well structured and we should present the data to the users in a best possible way. అంటే మనకి ఏదైనా ఒక దాన్ని ప్రెజెంట్ చేయడానికి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద వే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి చూజన్, ద రిప్రజెంటేషన్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ బెస్ట్ వే, ఇన్ అట్రాక్టెడ్ వే. అంటే ఎవరికైనా యూజర్స్ కి ఎప్పుడైనా అది ఈజీగా అంటే ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసే విధంగా మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ను ఓపెన్ చేయగానే మనకి కావాల్సిన దాన్ని సెర్చ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి డిఫికల్ట్ గా అనిపించకూడదు. సో అదర్స్ షుడ్ నాట్ గైడ్ అస్, అంటే వాళ్ళగా ఈజీగా నావిగేషన్ చేసుకుని ఈజీగా దానిలో మూవ్ అయ్యే విధంగా అది డిజైన్ అయి ఉండాలి. ఆ రకంగా స్ట్రక్చర్డ్ అయి ఉండాలి. ద కంటెంట్ షుడ్ బి ప్రెజెంటెడ్ టు ద యూజర్స్ ఇన్ ఏ బెస్ట్ పాసిబుల్ వే ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్ వైర్ ఫ్రేమ్ స్టేజ్. సో దాని వైర్ ఫ్రేమ్ స్టేజ్ నుంచి అది బెస్ట్ గా బెటర్ గా ఇచ్చి ఉండాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ వెన్ యు ఆర్ going to bring an information architecture. So what are the elements of information architecture? So as most good aspects of design, information architecture has number of several components. These components are going to be help to apply this structuring and structuring to your product. So whatever the product you are going to be design, so these information structure components are going to be help and they are going to be applied for structuring our product. So the components are the systems which lay down different ways your content can be organized and found by the user. So ఆ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే మనము ఆ కాంపోనెంట్స్ ని మన సిస్టమ్ లో ఏ రకంగా ఆర్గనైజ్ చేసి చూపిస్తే యూజర్ అనేవాడు ఈజీ వేలో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ వస్తుంది అనే విధంగా మనకి ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ లే డౌన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. So that means they are providing a different ways how the components of the systems are laid down for retrieving your content from that information architecture, and it is easily found by that user అన్నమాట. సో వాటిలో మనకి మెయిన్ ఏంటి మీకు డెఫినేషన్ లో చెప్పాను. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనకి ఏం కావాలి, ఇట్ మెయిన్లీ ఫోకసెస్ ఆన్ ఆర్గనైజింగ్, స్ట్రక్చరింగ్ అండ్ లేబులింగ్. సో మీకు ఆర్గనైజేషన్ లో ఆల్రెడీ మనం ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. The first topic, how you are going to represent a model. మనం మోడల్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి how that various methods are using, ఆర్గనైజేషన్ మోడల్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాం, ఆ కంటెంట్ సేమ్ కంటెంట్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం రాస్తాం అనమాట. అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకి ఆర్గనైజేషన్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ద థింగ్.
So the organizational structure is the act of making sense of your content, how you are going to structuring your content. So if any person is going to be use that content, he is able to understand and he is able to found that particular content from your structure. That is the importance of that organizational structure. This is when you mark the connection between the different pieces of information. That means when you are doing the connection between the different pieces of information, అంటే different pieces ని మనం కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏది దేనికి ఎలా కనెక్ట్ అయింది, దేని నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళు ఈజీగా ఫ్రేమ్ వర్క్ నుంచి అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలగాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ సిస్టమ్ అన్నమాట. So once the framework has been implemented, so it makes it easier for the user to foresee where certain information will be, as there is a logic to distribution of that all the content. But once మనకి ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినాక, ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత, what is going to be happen, it will makes it easier for the user. So whoever the user is going to be use that particular things, it will become easier టు ఫోర్సీ వేర్ సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడ ఎలాగ రిట్రీవ్ అవుతుంది అనే లాజిక్ అనేది సింపుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ విల్ బి ఈజియర్ అనమాట. సో ఎ క్లాసిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎనీ యూజబిలిటీ టెస్ట్. ఇక్కడ ఏంటి, ఏ టెస్ట్ ఇది అవుతుంది, ఇక్కడ యూజబిలిటీ టెస్ట్. అంటే యూజబిలిటీ టెస్ట్ అనేది ఇక్కడ పాస్ అవ్వాలన్నమాట. నెక్స్ట్ హైరార్కియల్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్ లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్, అంటే ఆర్గనైజేషన్ అనేది చేయాలి అంటే మనం వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఆ రిప్రజెంటేషన్స్ లో మనం ఒకటి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, హైరార్కియల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. సో హైరార్కియల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ట్రీ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. సో దిస్ వుడ్ మీన్ యూజింగ్ ఏ ట్రికల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్. అంటే హైరార్కీలో ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఎలా ఫ్లో అనేది జరుగుతుందో చెప్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ దట్ trickling down effect అన్నమాట, in which you use broad categories at the top and more specific and smaller sub categories. అంటే హైయెస్ట్ కేటగిరీస్ మనకి పైన ఉంటాయి, దాని నుంచి మనము దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే దానిలో ఉన్న సబ్ మెనూస్, దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే దానిలో ఉన్న సబ్ మెనూస్, లైక్ దట్ ద ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి డన్. అంటే బ్రాడ్ కేటగిరీస్ at the top and more specific and small sub categories the user can navigate through. దాని నుంచి సబ్ కేటగిరీస్, స్మాల్ సబ్ కేటగిరీస్ అనే వాటిని యూజర్ నావిగేట్ చేసుకోగలడు అనమాట. In that way, the hierarchical structures are designed. Next. So the visual hierarchy works well to convey the importance of different pieces of information. So if you take that hierarchical structure, it is going to convey the importance of different pieces of information. And different types of information ni ela display cheyali as a ladder of రిలవెన్స్ లో మనం ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, టాప్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్. ఈ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ నుంచి మళ్ళీ మనకి 4 డివిజన్స్ వచ్చినాయి. మళ్ళీ ఒక్కొక్క డివిజన్ లో మళ్ళీ వేరియస్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాగా ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రీ లైక్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్పేదాన్ని హైరార్కియల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటారు. అంటే టాప్ టు బాటమ్ మనకి వేరియస్ లెవెల్స్ మెనూస్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతూ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రిట్రీవ్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద, అంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది హైరార్కియల్ ప్యాటర్న్ అనేది. సో ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా నేను డేటా కూడా తీసుకుని మీకు హైరార్కియల్ ఆర్గనైజేషన్ సిస్టమ్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్పాను. ఇక్కడ సిఇఓ అని, వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఫర్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్, అండర్ దిస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వేరియస్ సీనియర్స్ మేనేజర్ వేరియస్ స్టాఫ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్క్ అండర్ దిస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. సో అవుట్లైన్ స్కెలిటన్ ఫార్మాట్ అనేది ఇలా ఉంటుందని మనం చెప్తున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ సీక్వెన్షియల్ స్ట్రక్చర్. సో సీక్వెన్షియల్ స్ట్రక్చర్ లో ఏంటంటే మనకి సీక్వెన్షియల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద హారిజాంటల్ స్ట్రక్చర్స్. వి హావ్ ఆల్సో సీన్ దట్ ద హారిజాంటల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ దట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్, అంటే ఇవేంటంటే సీక్వెన్షియల్ గా ఉంటాయి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ హైరార్కీస్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండవు అనమాట. ఒక పర్టికులర్ హారిజాంటల్ ఫార్మాట్ లో మూవ్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అనేది. సో దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్గనైజెస్ యువర్ కంటెంట్ టు క్రియేట్ ఎ సర్టెన్ పాత్ ఫర్ యువర్ యూజర్. అంటే యూజర్ కి ఒక సర్టెన్ పాత్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఒకదాని నుంచి ఇంకొక దానికి లింక్స్, డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ అలా లేకుండా ఒక సర్టెన్ పాత్ లో యూజర్ కంటెంట్ ని నావిగేట్ చేసుకోవడానికి అలాగ సర్టెన్ పాత్ ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట కంటెంట్. దిస్ మీన్స్ ద యూజర్ విల్ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టెన్ స్టెప్స్ అండ్ టేక్ ఓన్లీ in only the information that is presented to them at that moment. So whatever the information required by that user, so we can take that particular information presented to them at that moment anamata. So it will follow a certain path for that particular user. So this works well
to avoid giving too many choices. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్ డైరెక్షన్ కానీ హారిజంటల్ డైరెక్షన్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమీ కనిపించవు అనమాట. ఒక పర్టికులర్ సెకండ్ పాత్ లోనే మూవ్ అయిపోతుంది. సో when we are having number of choices means in some cases we are going to be frustrated. So which choices we have to take and which choice we have to eliminate. So that type of clumsiness, frustrationness, overwhelmingness are not there in this sequential structures. So the structure is very clear and simple, and it is going to give a certain path for the user for retrieving that information or content which is present to them at that moment. Next. So what is that representation of the sequential structure? Sequential structure లో ఏంటంటే ఒక టాప్ లెవెల్, దానిలో బేసిక్ లెవెల్స్ ఏమున్నాయో చూపిస్తుంది. ఇంకా దీనిలో మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్, ఆర్గనైజేషన్ ఆ టైప్ లో మనకి ఇంకా మూవ్మెంట్ ఏమి ఉండదు అనమాట. ఇక్కడతో ఇది స్టాప్ అయిపోతుంది. సో బేసిక్ గా ఒక సింగిల్ లెవెల్ మాత్రమే ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్స్. సో దిస్ ఈస్ somewhat contrary to sequential structuring. సో సీక్వెన్షియల్ స్ట్రక్చరింగ్ ఏంటంటే ఒక సర్టెన్ పాత్ లోనే మూవ్ అవుతుంది. మన మ్యాట్రిక్స్ లో ఏంటంటే డయాగ్నల్ మూవ్మెంట్ కూడా మనకు వస్తాయి అనమాట. మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి గ్రిడ్ లైక్ ప్యాటర్న్ కానీ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అన్ని రకాలుగా మనం మూవ్ అవుతాం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఆపోజిట్, కాంట్రరీ టు దట్ sequential structuring. While sequential organizing aims to take the user by the hand down a series of designated steps. So but matrix structures will let the user choose their preferred means of navigation. So matrix structures lo entante it will let the user to choose their preferred means of navigation. అంటే మనం ఒక సర్టెన్ పాత్ లో అలాగే తీసుకెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ డిజైర్డ్ లొకేషన్ లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం డిజైనేటెడ్ స్టెప్స్ లోకి. బట్ ఇక్కడ matrix structures it is letting the user to choose their preferred means of navigation. సో మనకి కావాల్సిన ప్రిఫర్డ్ మీన్స్ ఆఫ్ నావిగేషన్ మనం రకరకాలుగా మూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి కావాల్సింది మనము చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. So this translates into giving the user to access all the information in the form of links and buttons and letting them to decide. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో మనకి మూవ్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి నో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద యూజర్ యాక్సెస్ టు ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో హియర్ మనము సీక్వెన్షియల్ ఒక సర్టైన్ పాత్ లోనే వెళ్తాం కాబట్టి ఒక సర్టైన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనం రిట్రీవ్ చేసుకోగలం. వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ చాయిసెస్. బట్ హియర్ it is giving the access to the user to all the information in the form of links and buttons, and the user going to decide which option or which link I have to choose. That is the form of matrix structure. So you could say that the matrix structure allows the user to create their own path in your product. అంటే యూజర్ అనే వాడికి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్, లింక్స్, బటన్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి యూజర్ అనేవాడు తనకి కావాల్సిన తనకు కావాల్సిన పాత్ ని, తనకు కావాల్సిన వేని ప్రొడక్ట్ కి రిలేటెడ్ తను చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో by giving the user all possible directions and features. So in this matrix type of organization, it is allowing the users to allow us to move in all possible directions, and it is allowing us to see each and what the feature is going to be happen. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫీచర్ వల్ల మనకేం వస్తుంది, ఆ ఫీచర్ ను యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనే అన్ని డైరెక్షన్స్ తెలుస్తాయి. ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రక్చర్ లో మీరు చూస్తే గనక ప్రతిదానికి డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. మనకి హైరార్కీలో తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ డౌన్వర్డ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, బట్ క్రాస్ రిలేషన్షిప్స్ ఉండవు. బట్ మ్యాట్రిక్స్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి క్రాస్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. Note down the diagrams. Note down the example. Here we are representing with various classes. What are the various connections between each and every class?
This is with respect to that system decomposition. Have you completed? Roll number 18, Ganesh. Ganesh. Ganesh, call me after the completion of my class. ఒకసారి కాల్ చేయండి నాకు. Okay, I'm concluding my class now.